हेलो हाय स्टूडेंट वेलकम तपन ज्योति एजुकेशन श्रेणी नवम पिलाମାନେ ମୁଁ तुम पूर्व भिडियो आनी तुम इतिहास प्रथम विषय प्रश्न एबे चलो देखिबा तुमर से विषय उत्तर सब देखिबा चलो एक नंबर है प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द मध्य लेख क है उपनिवेश स्थापना शिल्प विप्लव किपरि सहायक होइतिला आस देखिबा यार उत्तरटी कौन यार उत्तरटी है आई 16 शताब्दी आरंभ में केतेक यूरोपीय राष्ट्र एशिया और आफ्रिकार उपनिवेश स्थापना कले। डबल आई है उपनिवेशर अर्थ विदेश में आवास स्थापन। ट्रिपल आई है अष्टादश शताब्दीर प्रथम भागरू विंश शताब्दी पर्यंत अनेक यंत्र उद्भावित हेबारु दैनंदिन व्यवहृत द्रव्यगुड़िकर उत्पादन वृद्धि पाइला। एहाकु शिल्प विप्लव कुहाଯାଏ। आई भी है प्रथम इंग्लैंड रु आरंभ हो यूरोप रे विस्तारित है। भी है मात्र सिजोन्नत देश माने अधिक उत्पादित द्रव्य बिक्री करने एशिया और आफ्रिकार बजार सृष्टि करने को चाहिए तथा सेठारु कंचामाल गुड़िक मध्य संग्रह कले जहाँ उपनिवेश स्थापन द्वारा संभवपर है। चलो देखिबा तुमर ख नंबर प्रश्न है चीना तरभुजर कर्तन कहले तुम कौन बुझ आर उत्तरटी आस जानिबा। आर उत्तरटी है आई कोरिया उपरे जापान प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करने जो जापान और चीन मध्य युद्ध है। युद्ध चीन पराजित होगा संगे संगे जापान को $150 लाख क्षतिपूरण देवा बाध्य कला। ट्रिपल आई है ए क्षेत्र में चीन को जर्मनी रूसिया फ्रांस इंग्लैंड साहाय्य करते। आई भी है ये चारि राष्ट्र चीन को भाग भाग करी सेमानंकर कर्तृत्व जाहिर कले। भी है जर्मनी कियाचाओ उपसागर सांडुका और होयाहो उपत्यका रूसिया मंचूरिया रेलपथ निर्माण अधिकार लियाओतुंग उपद्वीप फ्रांस कांगचा उपसागर और इंग्लैंड यांगेसी उपत्यका पाइले। भी आई है चीन रे विभाजन को चीन तरभुजर कर्तन कुहाଯାଏ। आसंतु पिला माने हमें देखिबा ग नंबर प्रश्न है दक्षिण आफ्रिका किपरि इंग्रेज शासन थिला आस जानिबा यार उत्तर कौन रहिला। आर उत्तरटी है आई 1870 मसीह सेसिल रोड्स नामक जड़े इंग्रेज अर्थान्वेषी व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकार हीरा और सुना खनन कले। डबल आई है एणु से खूब धनी होते से आफ्रिकार उपनिवेश को नामानुसार रोडेसिया रखिथिले। आई भी है इंग्रेज माने रोडेसिया बेचुआनलैंड स्विट्जरलैंड और बचुतोलैंड अधिकार कले। भी है यार किछि दिन पर दक्षिण आफ्रिका यूनियन गठन करागला जहिरे केप नाटाल ट्रांसवाल और ऑरेंज रिवर कॉलोनी अंतर्भुक्त हेले। भी आई है बोयर इंग्रेज और अन्य केतेक यूरोपीय प्रवासी को नहीं गठित दक्षिण आफ्रिका यूनियन संख्यालघु श्वेतांग द्वारा शासित है। आस जानिबा घ नंबर प्रश्न है उपनिवेशवाद फल उपनिवेश मानकर शिल्प और कृषि किपरि प्रभावित है। आसंतु पिला माने जानिबा ए प्रश्नर उत्तर कौन। यार उत्तरटी है आई केतेक पाश्चात्य राष्ट्र और एशिया महादेश रे उपनिवेश मानक स्थापना करथिले। उपनिवेशवाद फल उपनिवेश मानकर शिल्प और कृषि विशेष प्रभावित होइथिला। डबल आई है यही देश मानकर स्थानीय शिल्प गुड़िक लोप पाइला। आई भी है उदाहरण स्वरूप भारत में बयन शिल्प ध्वंस हो भारत इंग्लैंड लुगा आमदानी कला। भी है पुणी उपनिवेश गुड़िक साम्राज्यवादी राष्ट्र मान आवश्यकता मेटाइबा कृषि प्रणाली में परिवर्तन करागला। भी आई है केतेक राष्ट्र में केवल गोटे बा दुईटी कृषिजात द्रव्य उत्पादित है। आस जानिबा दुई नंबर प्रश्न है प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 20 गोटी शब्द मध्य लेख क है उपनिवेशवाद कौन और यार मुख्य लक्ष्य कौन थिला। आसंतु पिला माने यार प्रश्नर उत्तरटी जानिबा। यार उत्तरटी है आई कौन राष्ट्र द्वारा अन्य अंचल में बसति स्थापन कर एक स्वतंत्राधिकारी राज्य भाव मातृदेशर लाभ कार्य लगाइबा हेउची उपनिवेशवाद। डबल आई है वाणिज्य व्यवसाय उन्नत आर्थिक समृद्धि साम्राज्य और विस्तार और धर्म प्रचार उपनिवेशवादर मुख्य लक्ष्य थिला।
ହ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି। ଆର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇରେ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଡବଲ ଆଇ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମସଲା, ଚାହା, କର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ, ଚୀନା ମାଟିରେ ପାତ୍ର ଓ ଇବନୀ କାଠ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ କାହିଁକି ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ସର୍ବୋପରି ସେଠାରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ନିବେଶ ସ୍ଥାପନା ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀଗଣ ଅନୁତ୍ତନ ଅନଗ୍ରସର ଭାବିଲେ। ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସୁସଂସ୍କୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଉ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଉ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହେବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନର 5ଟି ବନ୍ଦର ଓ ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ପାଇଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତମର ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋଚୀନର ସର୍ବସର୍ବା ହୋଇଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଲାଓସ, କାମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଭିଏତନାମ ଅଞ୍ଚଳ ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡୋଚୀନର ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର କରି ଏହାର ସର୍ବସର୍ବା ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ତାଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଗଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ମେସୋପଟାମିଆ ଓ ଆରବ ସମେତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତାଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଗଲା। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଜ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଏହାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା? ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଦେଖ 1880 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଟୋଗୋଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣରେ କାମେରୁନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଇ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ଓ ଟୋଗୋଲାଣ୍ଡ ଓ କାମେରୁନ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିଆଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ଓ କେନିକା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଚାଲ ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଝ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ହାରିଯିବାରୁ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା ଓ ଯାହା ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା।
ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେନିଆ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆଫ୍ରିକାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କାହିଁକି ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି। ଆହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଫ୍ରିକାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ଆଲଜେରିଆ ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ଡବଲ ଆଇ ହେଲା ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆଲଜେରିଆ ଫରାସୀ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଶାଳ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଆସ ପଢ଼ିବା ତୁମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବରର ଖଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କାହିଁକି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ କାରଣ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେବେଠାରୁ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ରହିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଘ ନମ୍ବର ହେଲା 1875 ମସିହା ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟସ୍ଥ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1875 ମସିହା ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟସ୍ଥ ମୋଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେବେ ଚୀନର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1911 ମସିହାରେ ଚୀନର ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଚ ହେଲା କାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବେଲଜିୟମ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାଙ୍ଗା ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ନା କେପ୍ କଲୋନିର ପ୍ରବାସୀ ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେପ କଲୋନିର ପ୍ରବାସୀ ଅଧିବାସୀମାନେ ବୋଏର ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲେ। ଜ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆସ କେବେ ଆବେସିନିଆ ଇଟାଲୀର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଟାଲୀ ଆବେସିନିଆ ଉପରେ ତାର ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1896 ମସିହାରେ ଆବିସିନିଆ ଇଟାଲୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଟାଲୀକୁ ଆବିସିନିଆ ଉପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଝ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ମର୍କୋ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫରାସୀମାନେ 1900 ମସିହାରେ ମର୍କୋ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନିୟର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦେଖ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ବେଲଜିୟମ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମାହାଦି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସଙ୍ଗେ ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ବାଛି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ।
ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସ ଦେଖିବା ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1498 ମସିହାରେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସ ଦେଖିବା ନା କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ବର୍ମା ଭାରତ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1886 ମସିହା। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ନା କୋରିଆ କେବେ ଜାପାନର ଏକ ଉପନିବେଶ ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1910 ମସିହା। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଇଭି କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କିଏ ଏକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଉପନିବେଶକୁ ରୋଡେସିଆ ନାମକ ଦେଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଟ୍ରିପୋଲାଇ ସେସିଲ୍ ରୋଡସ୍। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଟୁନିସିଆ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦଖଲଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସୁଏଜ କେନାଲ ଖନନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କିଏ ସୁଏଜ କେନାଲର ଖନନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଜିପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଇ। ନମ୍ବର ହେଲା କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଇ। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ତମର ଇତିହାସର ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।